सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। माया माया कर्म वे माया किसै ना साथ। हंस चलै उठ डूमणो माया भूली आथ। मन झूठा जम जोहिया अवगुण चलह नाल। मन मह मन उल्टो मरै जे गुण होवह नाल। मेरी मेरी कर्म वे बिन नावै दुख पाल। गढ़ मंदर महला कहाँ ज्यों बाजी दी बाण। नानक सच्चे नाम बिन झूठा आवन जान। आपे चतुर स्वरूप है आपे जान सुजान। नानक सच्चे नाम बिन झूठा आवन जान। आपे चतुर स्वरूप है आपे जान सुजान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु दीन दुनिया दे मालक सच्चे पातशाह बाणी गुरु अकाल स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की चरण शरण विच सबायमान सत्कारयोग साध संगत जीओ। आप जी शाम के दीवान विच गुरु हजूरी विच पहुँच के लाहा प्राप्त कर रहे हो। अज दे लड़ीवार विचार जो कि दखणी ओंकार बाणी दे एक श्लोक नाल संबंधित हैं। इस 42 नंबर श्लोक की व्याख्या आपां करांगे। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने बाणी दखणी भारत विच नर्मदा नदी के किनारे बने हुए एक मंदिर के पुजारी नाल गलबात करदियां उहदे सवालों के जवाब देंदियां उचारी है। उहदा एक सवाल है जगत का दुख क्यों बार बार कहंदा जगत विच दुख क्यों है। और ये सवाल कल्ले ब्राह्मण का नहीं इस जगत के हर एक मनुख का यही सवाल है कि जगत विच मेरे जीवन विच दुख क्यों है। यदि कोई दवाई है। इत्थों तक बड़े वड्डे वड्डे चिंतक ने जिन्हां विच अवतार भी आउंदे हन। महात्मा बुद्ध अपने समय की एक बहुत वड्डी हस्ती है ते जदों वो अपने ज्ञान का विश्लेषण करके अखीर ते आउंदे ने एंड ते कह देंदे संसार दुख है। पर सतगुरु इहदे नाल सहमत नहीं। हजूर कहंदे ने बनाण वाला होवे अकाल पुरख ते वो बनाए दुख ये किवें हो सकदा है। वो तो सुखदाता है। गुरबाणी दे विच किते परमात्मा नूं दुखदाता ते क्या ही नहीं। सर्व सुखां का दाता सतगुर ताकि शरणी पाई है। जिहड़ा दयालु है जिहड़ा कृपालु है जिहड़ा मिठ बोलड़ा है जिहदे विच प्रेम ही प्रेम है उहदे हत्थां नाल दुख किवें बनाया जा सकदा। ये गल कोई फबदी नहीं।
पर यह भी गल यकीनन है कि जगत विच दुख सामने दिस रहा है, ये भी साफ है। बहुतात विच मनुख इहदे तो पीड़ित रहा है, अज भी है। सतगुरु कहंदे दुख परमात्मा ने नहीं बनाया, दुख तां बनिया जिवें बाणी विच ते विद्वानां ने उदाहरणां दित्तियां ने। आ तुसीं वेखो जगत दे विच दो चीज़ां ने, ठंड ते गर्मी। हुण जे इस जगत दे विच साडे सामने वैदर है, मौसम है, आ हीट अग गर्मी ज्यों ही घटदी है उस वेले सारा रहन सहन लड़खड़ा जाता है। अग नाल चल रहा जीवन, सूरज नाल चल रहा, पर यदी एक सीमा है। जे ये हीट ज़्यादा वध जाए तो शरीर नूं सड़दी है, घट जाए तो शरीर ठंडा हो जाता है। दोवां हालतां विच ये हीट दुखदाई है, ख्याल रखना। सतगुरु का सारा सिद्धांत, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का दुख के संबंध विच यही है कि जिवें अग वध जाए तां भी दुख, अग घट जाए तां भी दुख। उहदा एक विचला केंद्र है, उहदा टैंपरेचर एक खास थां ते रवे, डिग्री ते। ये अग दुख नहीं है। इहदे करके अग बनाउण वाले ने अग नूं दुख नहीं सी बनाया, वरतन वाले ने उहनूं जां वधा दिता जां घटा दिता, दुख तां बने। इसे तरह पानी है, भाई गुरदास जी उदाहरणां दिंदे ने। अग की उदाहरण बहुत थावां ते दित्ती है। घर दे विच तवे दे थल्ले अग बलदी है, प्रशादा पकदा है, मनुख छकदा है, अग सुखदाई है। उही अग तवे दे सिरियां तो पार चली जाए, उस प्रशादे नूं साड़ के सुआह कर दिंदी है। उही दीवा जिहड़ा घर विच चिराग हनेरे नूं दूर करदा है, बालियां हनेरा मिटदा है। जे वो दीवा किसी गलत थां ते रख दो, कपड़ियां विच रख दो, जिन्हें चांदन करना सी घर नूं वही साड़ के सुआह कर दिंदा है। सतगुरु दे कहण दा भाव है जगत विच दुख नहीं, जगत दी वरतों करन दी मनुख ने गुरु कोलों जाच ही कोई नहीं सीखी। इहनूं अकल आई ही नहीं, इत्थे इहनूं वरतना किदां है। इहदी वरतों विच फर्क है। परमात्मा संसार नूं उहने दुख नहीं सी बनाया, ते गुरु साहब ने एक शब्द वरतिया, हुक्म। नानक हुक्म है जे बुझै। जिवें परमात्मा सानू चलाउणा चाहुंदा है, जे सानू किते उस तरह चलना आ जाए जिंदगी विच कोई भी दुख नहीं। ते तुसीं हैरान होवोगे, एक पासे जहांगीर बर्फीले देश विच जम्मू विच है, ये जेठ के दिनों दे विच, ते गुरु अर्जन देव जी तत्ती तवी ते बैठे ने। उन्हां दिनां विच गुरु अर्जन देव जी लाहौर विच तत्ती तवी ते ने, गर्म रेत पैंदी है, अग बलदी। ते जहांगीर उस वेले निशात बाग विच सैर कर रहा है, उत्थे बड़ी ठंड है, मौसम चंगा है। पर जिहड़ी सुख ते दुख की प्रवृत्ति, वो जहांगीर सुखी नहीं, करवटां बदलदा रात। उन्होंने आराम नहीं, क्योंकि सुख का संबंध मनुखी मन नाल, तन नाल नहीं है। पहली ये सानू समझ लैनी चाहिए, सुख ते दुख का संबंध ना शरीर नाल है, ना पदार्थां दे नाल है। सुख ते दुख का संबंध मनुखी मन नाल। जदों दुख है कि जो कुछ मैं चाहुंदा उस तरह हो ही जाए, मैं उन्होंने कहांगा सुख है। जो कुछ मैं चाहुंदा, भावें मेरे शरीर ते एक छोटी जी खारिश हुई, तो शरीर नूं खारिश करदिआं बड़ा स्वाद आउंदा है। मैं चाहांगा भी इनू करी जा, ये मैनू सुख लगता है, पर असल में सुख नहीं, जख्म पैदा कर देगा, दुख बन जाएगा। ये मेरी प्रवृत्ति है। जो कुछ मैं चाहुंदा उस तरह हो ही जाए, इनू असीं कहने आ सुख। जो मैं नहीं चाहुंदा वो नहीं होना चाहिए, जे वो हो जाए तो उन्होंने कहने दुख आ गया। गुरु साहब कहते तेरी प्रवृत्ति यही दुख ते सुख है, होर कुछ भी नहीं। तू किते सिख लवें कि जो कुछ तेरी जिंदगी विच वरत रहा है वो ठीक है। इस तरह ही तेनों जिन्ना कुछ मिलिया परमात्मा ने जिन्नी जायदाद दी, बस ये तेरी ठीक है। इस घर में है सो तू ढूंढ खा है।
ਉਦਮ ਕਰ, ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਚ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਦਾਰਥ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਰਗ ਦੱਸਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਬਦਲਣਾ, ਤਬਦੀਲ ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਤਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਹਜੂਰ ਤੇ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਲਈ ਜਿਉ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੀਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਝੋਲਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੀਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਹਨੂੰ ਲੀਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਦਿਸਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਛੱਡ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਮੇਲ ਪਰਬਤ ਤੇ ਉਹ ਯੋਗੀ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਉਪਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਛਿੰਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ? ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਗਦਾਦ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਡਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, 1 ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਗਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਇਸ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਇਸ। ਇੱਥੇ ਸੋਝੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਦਮੀ ਡਿੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਆਲਸੀ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਖਤਮ,
ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਲਿੱਦਰ ਖਤਮ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਣ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿੰਨਾ ਲਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਓ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੜੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਵੇਦਾਂ, ਵਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੁਲੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ, ਤਵੱਜਨ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋੜ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਇਆ, ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋੜ ਮਾਤਰ ਤੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 4-5 ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੰਤੋਖੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੰਤੋਖ? ਕੌਣ ਛੁੱਟਿਆ ਮਾਇਆ ਤੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਭਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਛੱਡਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਘਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲਏ, ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾ ਲਏ। ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ, ਕੇਸ਼ੋ ਕੀਓ ਨਾ ਮੀਤ, ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ ਵਿਚੈ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤ। ਚੇਲੇ ਚੇਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਛੋਟੀ ਮਾਇਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਵੱਡੀ ਪਕੜ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਇਆ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ 5 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹੇ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਦਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਯਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੱਖੇ ਕਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਉੱਤੇ। ਛੱਡਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਕੱਢੇ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਰੇਗਾ ਕਿਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਮਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਅਜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ?
ਅਜੇ ਤਾਂ ਜੇਬ ਦੀ ਮੈਲ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦੇਣਾ, ਸਿਰ ਦੇਣਾ। ਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ, ਸਿਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਮਨ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਚੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? 5 ਨੁਕਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਲਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੋੜ ਹੈ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦਿਓ, ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋੜਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਕੜ ਹੈ, ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਉਸਨੇ। ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾ ਮੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਲਪਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ, ਨਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਕਹਿ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜੀਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਜੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਦਬੂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ, ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਅੰਦਰ, ਯਾਦ ਅੰਦਰੋਂ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ, ਬੜੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ। ਚਲੋ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨੀਂਦ ਆਉਣਾ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹ ਹਟਦੀ ਏ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਵਿਚਰਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨਾ ਉਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਜਾਗਿਆ, ਮਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਕਰੇ ਕੀ, ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ। ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਧੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਆਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਨੀਂਦ ਸਤਾਏ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਤਾਏ, ਨਾ ਗਰਮੀ, ਨਾ ਠੰਡ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਹਾਕੀ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਨੋ ਪੈ ਰਹੀ, ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ 25 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਵੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ 25 ਤੇ 20-25 ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀ, ਤੇ 2 4 10 ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਠੰਡ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਰਮੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖ, ਨਾ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ 4 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੂਜਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਫਿਰ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਇਆ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਰੋਪ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਮਨ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ 8 ਵਿੱਚ, ਕੋਈ 10 ਵਿੱਚ।
ਮਨ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ, ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਤੇ ਭੀੜ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਸਬੂਤ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਹੈ ਜਗਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੋੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੋਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ, ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਚੰਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੋੜ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਨਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੌਥਾ ਨੁਕਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੋੜ ਹੈ। ਹੋੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੱਜਣਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੜਫਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਵੱਡਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਬਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਉ ਰਿਹਾ, ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਣਦਿਆਂ, ਨਾ ਮੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਜੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਚੌਥੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪੇ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਥੋੜ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਖਾਏ ਖਰਚ ਧਨ ਮਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਕਮੀ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੌਣ ਰਜਾਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ, ਮੇਲਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਂ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਚਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਕੰਨ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਤਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰੇ ਹਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੁਲ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੁਲ ਦੇ, ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਖੋਤਾ ਦਾਨ ਲਏਗਾ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੋਤਾ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਫੱਬਦੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, 10 ਤੋਲੇ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖੋਤੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਖੋਤਾ ਵੀ ਦਾਨ ਲੈ ਲਈਦਾ, ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਖੀ ਬਦਲਣੀ, ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੱਢ ਲਓ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਰ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਖੋਤਾ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗੀ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ, ਜਤੀ ਮੱਲ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਤਿਆਦਿਕ 18 ਨੇ।
दूर दीयां गल्लां सुन लैणियां, किसी दे मन की जान लैनी, भुख नूं वधा लेना, जिन्ना मर्जी खाई जाना पर फिर भी भुख लगी रहनी, जां बिना खाण तो कई दिन कढ़ जाने। सारियां सिद्धियां उन्हां कोल हुंदियां। ये उन्हां दा विग्यान है, धर्म नहीं। ख्याल रखना, इहनूं धर्म नहीं कहिंदे, ये विग्यान है। थोड़े समय विच 50-100 साल विच विग्यानक इन्हां नूं पकड़ लैणगे, 9 निधियां ते 18 सिद्धियां नूं सिद्ध कर देणगे भी एक विग्यान है इस ब्रह्मंड दा। ये जिहड़े योगी सन जदों पंगत विच बैठ गए ना, लंगर चलदा सी ते इन्हां ने अपनी सिद्धि वरती, भुख वधा लई, खाई तुरे जांदे ने। जिन्नी वारी लांगरी सिंह आउंदा उन्हां तों लै के ते लांगरी सिंह हैरान हो गया भी ये कित्थों आए ने, हवान ने, कौन ने। प्रशादे मुक्कण दे नेड़े आ गए पर योगी रजदे नहीं। सतगुरां दे कोल लांगरी दौड़ के गया, महाराज लंगर विच कुछ मनुख बैठे ने, वो रजदे नहीं, घंटे तो खाई जाते हैं, प्रशादे खत्म होने के नेड़े आ गए। सतगुरां ने वेख लिया, कोल सन गुरु के सिख भाई दया सिंह जी, कहन लगे भाई साहब सारी उम्र इन्हां ने समाधियां लाइयां ने, मन भुखे दा भुखा है, अजे भी नाटकां चेटकां विच पए हुए ने, जाओ प्रशादा लैके हत्थ विच ते वरताओ, इन्हां दी भुख मिटाओ। सतगुरां ने बचन कीते, नाल मूँह तो सतनाम वाहिगुरू दा जाप करना। भाई दया सिंह जी आए, प्रशादा वरताया ते एक एक प्रशादा दिता। कहंदे जदों एक एक गराही गई ना उन्हां दे मूँह विच, परत के खाण नूं चित नहीं करदा, रजा दिता। हैरान हो गए क्योंकि पूरे गुरु की कला बहुत वड्डी। सतगुरां दे चरनां विच आए, हजूर ने कहा योगी राज सारी उम्र तुसीं काहदे वास्ते घर छड्डिया, बस इन्नी गल वास्ते भुख लग जाए तो भुख हट जाए, इहदे तो वध कमाया की है। कहन लगे महाराज बस अज जदों तुहाडे सिख ने प्रशादा छकाया है, कई जन्मां की भुख अंदरों लै गई, मन रज गया है। तो जिन्हां दे कोले 5 चीज़ां आ गई, माया दे विच रहिंदे होए भाई गुरदास जी कहंदे ने, गुरमुख गुर सिख जोगी जागदे, माया अंदर करन उदासी। हजूर इत्थे बचन कहंदे अखरी अर्थां विच कहंदे, माया माया कर मुए, माया किसै ना साथ। कहंदे सारा ही जगत सारी उम्र माया माया करी जांदा है, भाव उहदे पिछे मरण तक अपनी जिंदगी दे सारे ताकतां वरतदा है प्राप्त करने वास्ते। पर हैरानी की गल है कि ये माया कदी किसी दे नाल नहीं तुरी, किसी दे कोल पक्के तौर पर नहीं रही। इनू सदा सुहागण कहा है। सदा सुहागण का मतलब जिदा कदी पति ना मरे। गुरु ग्रंथ साहिब विच इनू कहंदे भी इहदा पति कदी नहीं मरदा, क्योंकि जे एक मरिया तो दूसरे दे नाम लग जाती उस वेले जायदाद। ये लगातार सदैव है। कहंदे माया किसै ना साथ, हंस चलै उठ डूमणो। डूमणा शब्द जिहड़ा इहदे अर्थ ने दो मन वाला व्यक्ति। डड्डे दा अर्थ दो, मना दा अर्थ मन। जिस मनुख दे मन विच दो पासे दी भावना है उहनूं कहंदे डूमणा, दो मन वाला मनुख। हंस दा अर्थ है आत्मा। ये मन एक पासे माया विच फसिया रहा पर वो हथों निकल गई, इस करके द्वैत पैदा हो गई, दुविधा पैदा हो गई। हंस चला उठ डूमणो, माया भूली आथ। माया ने भुला दिता, जीवन का असली मनोरथ खत्म कर दिता। अकाल पुरख की याद अंदरों तोड़ दी। अंदर एक लगातार भुलण की बिरती बन गई। माया सतगुरु ने बाणी विच उस चीज़ नूं कहा है जिस दी वरतों दे नाल अंदरों नाम की सांझ खत्म हो जाए, अंदरों याद भुल जाए, उन्होंने माया कहते हैं। जिहदे नाल याद निकले, जे अंदर याद बन गई, माया भी परमात्मा है, माया भी नाम है। फिर जनक वर्गे माया दे विच रहे। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह कहते मन झूठा जम जोहिया। जोया दा अर्थ है वेखना। ये मन इस जगत दे विच झूठ दे नाल जुड़ जुड़ के इहदे उत्ते झूठ दा परछावां पैंदा रहा ते झूठ दी कालख लग गई। ते जदों इत्थों शरीर त्याग के मनुख तुरिया जां इत्थे रहिंदियां भी अवगुण चलै नाल ज्यों ज्यों कर्म करने आ त्यों त्यों
ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮੈਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਧੱਬੇ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰੀਦਾ ਮਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮਨ 'ਤੇ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਗਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਝੂਠ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੋਰ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਦਾਗ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੋਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦਾਗ, ਉਹਦੀ ਕਾਲਖ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਹਿ ਮਨ ਉਲਟੋ ਮਰੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਣ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣਾ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਉਜਲਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਜਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰ ਮੂਵੇ, ਵਿਣ ਨਾ ਆਵੈ ਦੁੱਖ ਭਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੰਬੜ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਗਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਮਾਤਰ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਾਤਰ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਦੀ ਬੱਤੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉਹ ਰੂੰਦੀ ਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਦੀਵੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੱਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਸੜਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ। ਤੇਲ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਗ ਵੀ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੂੰ ਦੀ ਬੱਤੀ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਨਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਦੀ ਬੱਤੀ ਪਈ ਹੋਈ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਰੂਹ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਇਸ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਾੜੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਦਾ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਨੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ, ਸੁਆਹ ਕੀਤਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹੀ ਇਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੜਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਮ ਹੋਏ। ਜਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਗਏ, ਭਾਵ ਸੁਰਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੜ ਬਲ ਗਏ। ਵਿਣ ਨਾ ਆਵੈ ਦੁੱਖ ਭਾਲ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖੋਜਿਆ, ਭਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੋਜਣਾ,
ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁੱਖ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਗੜ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲਾ ਕਹਾਂ ਜਿਉਂ ਬਾਜੀ ਦੀ ਬਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਜੀਗਰ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗੜ੍ਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਮੰਦਰ ਮਹੱਲੇ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਸ ਬਾਜੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਸਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਦੂ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠਾ ਆਵਣ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਥਕਾਵਟ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਆਪੇ ਚਤੁਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਜਾਣ ਸੁਜਾਨ, ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਤੁਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੁਜਾਨ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜਗਤ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਿਹਾ। ਦੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਰੀਤ ਨੇ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਧਰਮੀ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਰਮ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ। ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ, ਰਾਹ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਧਰਮ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਤਤੀ ਤਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਚਿਆ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।